الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى سيدنا محمد بن رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وزوجه وذريته وآل بيته وكل معلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب سيد الإمام زين بن إبراهيم بن مسلمات لمؤلف هذا الكتاب الإمام حسن بن أحمد بن حمد بن سليم الكفري جميع شيخنا أينما كانوا وصل الشيخ ومربي الشيخ مشرف البنجري ولجميع شيخنا أينما كانوا أن الله يغفرهم ويرحمهم ويعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونافعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل سور ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Babu salatil kusufaini. Ini salat tentang dua gerhana. Ya, dua gerhana, al-kusuf lisyamsi wal khusuf lil qamar. Jadi ada namanya, kalau gerhana matahari namanya salat kusuf. Kalau gerhana bulan namanya salat khusuf. Bedanya cuma kaf dan kha. Kalau matahari namanya salat kusuf. Kalau bulan salat khusuf. Tapi di wadah kita sama-sama salat gerhana, tidak ada bedanya. Apabila gerhana matahari, salat gerhana. Jadi sunnah salat, sunnah gerhana matahari atau gerhana bulan. Jangan malah bedangdut menyambut gerhana matahari. Ya. Tahun kapan tuh? 2 tahun yang lalu kah? Di Balikpapan. Wah, besar-besar pamfletnya. Salah. Karena tidak semua orang ketemu dengan gerhana. Cuma di zaman kita ini aja memang agak sering gerhana. Nah, jadi ada juga orang yang hidupnya tidak pernah ketemu dengan gerhana. Ada orang yang pernah hidup tapi tidak pernah ketemu dengan gerhana. Cuma memang di saat ini memang tahun 2000 berapa ini memang lebih sering gerhana. Sunnah. Allah firmankan, La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kamu sujud untuk matahari, jangan juga sujud kepada bulan, tapi sujudlah hanya untuk Allah yang menciptakan semuanya jika kamu memang kepada Allah itu menyembah. Ya mungkin orang bahari itu kalau ada matahari sujud, ada bulan sujud, jadi turunlah ayat seperti ini. Ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya matahari, bulan itu adalah 2 tanda dari tanda-tanda keesaan kebesaran Allah Ta'ala. Dan kedua-duanya itu, matahari dan bulan itu tidaklah gerhana karena sebab matinya seseorang,
dan tidak juga dia itu gerhana karena hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana itu, maka sholatlah dan berdoalah sampai dia tersingkap kembali dari kalian. Jadi tidak ada hubungannya kalaunya orang itu gerhana karena kulitnya hirang sebelah, kalaunya ini tidak ada hubungannya dengan masalah seperti itu. Ya, banyak juga orang yang kulitnya belang tapi bukan karena gerhana. Itu kan patah berarti anunya, pemikirannya. Kalau memang orang itu kulitnya belang karena gerhana, otomatis yang kulitnya belang itu lahir pas waktu gerhana. Adi ngulun belang belakangnya sini, untungnya di belakang tanda semut, ini kan ada lain gerhana lahirnya. Jangan dikaitkan dengan aneh-aneh, ada ini ndak. Gerhana itu mutlak tanda kekuasaan Allah. Matahari, bulan itu pun tanda kekuasaan Allah. Naik pasangnya air laut ini gara-gara bulan, makanya tuh orang kalaunya bulan terang jar karena air pasang, kalaunya ini kondak naik air itu kan gara-gara bulan. Sama musim ini ada musim hujan, musim panas, itu gara-gara matahari juga. Kalau di Arab misalnya panas-panas betul, dingin-dingin betul, itu gara-gara matahari. Kalau matahari berjauh sedikit ya musim dingin, kalau berparak sedikit ya musim panas. Dan matahari itu tetap pada orbitnya, putarannya putar, ndak maunya bergeser jauh. Jadi ada lingkaran, memang ini harus mutar di situ. Seandainya berjauh sedikit, maka kalau musim dingin beku semuanya, dunia ini beku. Kalaunya terlalu dekat, dunia ini terbakar. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, matahari itu tajri, dia akan terus berputar. Apa tajri? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, pada orbitnya, tempat korornya, tempat perputarannya, ya. Dan itu adalah ketentuan dari Allah yang azizil alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi itulah hebatnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Matahari, kalau tidak ada matahari mati semua kita. Sumber kehidupan kita ini dari matahari, ya, dari masukkan di dalam kosong. Itu dari matahari. Jadi kalau tidak ada matahari tidak ada kehidupan, makanya matahari sumber kehidupan. Bisa aja pakai lampu aja. Listrik itu kalau tidak dari minyak atau dari energi matahari. Dan minyak itu pun dari matahari juga asalnya. Prosesnya dari mana? Minyak itu, ini ibu-ibu pakai gas, dan lakian bawa mobil, bawa motor. Minyak itu kan dari endapan pohon jutaan tahun yang lalu, kan gitu teorinya. Jadi pohon-pohon yang ada ini tertimbun tanah yang mati-mati itu ribuan tahun ya jadi batu bara atau jadi minyak. Kenapa pohon itu kok bisa jadi minyak kemudian pakai api nyala nyambar? Karena memang pohon itu ketika dia mati terpendam tanah, dia masih menyimpan energi matahari. Pohon gak ada bakal hidup juga tanpa ada klorofil. Makanya pohon itu selalu hidup mengarah ke matahari. Makanya ndak bisa ndak bisa hidup tanpa matahari. Listrik kita, HP kita, apalagi mau tumbuh-tumbuhan ini yang berkebun, nggak ada matahari, nggak ada orang jualan sayur, semua matahari. Makanya matahari tanda kekuasaan Allah. Dan matahari itu berjuta-juta lebih lebar daripada bumi. Dan ada yang mengatakan jaraknya matahari ke bumi itu berapa belas juta tahun cahaya. Dan cahaya matahari ketika pagi kita lihat itu 4 menit perjalanannya.
dari matahari ke sini. Kalau kita nyalakan senter kada sampai 1 detiknya, kada tidak sampai 0,10 detik tidak sampai. Senter tep sampai sana senter itu. Nyalakan lampu tep gitu. Itu 4 menit ini dari matahari sampai ke bumi. Artinya jauh sekali dan cahaya itu laju sekali. Itu luar biasa Allah itu menciptakan. Makanya pada sejauh-jauh hendak mencari Tuhan, karena gilanya hendak mencari Tuhan. Tuhan dicari, Tuhan tuh bertampai dengan kita, cuma dengan kekuasaannya, dengan afalnya, dengan sifat-sifatnya itu jelas sekali. Makanya kata orang dengan Sayyidina Ali, Ali bilang, kamu kok tahukah Tuhan kamu tuh, lihatkah kamu kok kamu sembah Tuhan yang tidak kamu lihat? Kata Sayyidina Ali, celaka kamu nih nanya begitu. Aku tidak mungkin menyembah Tuhan yang tidak pernah kulihat. Dari semuanya dilihat. Apa hukum salat sunnah hari gerhana? Sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan sekalipun sendirian, bebinian di rumah. Dan makruh meninggalkannya, disunahkan berjamaah di masjid wa indoko, sekalipun sempit, entah ini sempit tempatnya atau sempit waktunya, tetap disunahkan waktunya. Tidak bisa sekali di masjid, sekalipun masjidnya sempit tetap ini. Apa hikmahnya disunnahkan untuk salat gerhana? Tambihu ubadi syamsi wal qamar ala annahuma musakhkharani mudallalani. Untuk apa gerhana itu kita salat? Untuk memberikan peringatan kepada penyembah matahari dan bulan, bahwasanya keduanya itu pun takluk dan hina, bisa diatur oleh Allah Ta'ala. Hilang matahari, hilang ditelan bulan, bulan hilang ditelan, kan terlapis gitu. Kalau artinya kalau memang bulan itu bisa jadi Tuhan, kenapa bisa hilang kena matahari? Kalau matahari itu Tuhan, kenapa bisa hilang waktu siang kena bulan? Jadi itu sebenarnya diantara hikmah, dan masih banyak untuk hikmah-hikmah yang lain. Ya. Kapan waktunya? Ya dakhulu fihi ma bibtida'il taghayyur. Jadi waktunya masuk sholat gerhana itu ketika mulai ada perubahan. Enaknya di wadah kita ini sekarang, zaman akhir ini terprediksi, tersebar. Kalau dulu ada orang-orang itu dengan ilmunya yang banyak, dia bisa mengetahui kapan gerhana dengan ilmu falak. Sekian hari nanti ini. Bahkan orang bisa palak itu 10 tahun ke depan, bisa dia hitung tanggalnya, dan ketahuan akan terjadi gerhana kapan. Cuma kan dulu kan ilmu tidak tersebar, orang alim aja. Sekarang kan orang alim tinggal upload di media, udah tersebar. Tidak ada yang datang pengajian, ulun sorangan aja pengajian, tidak apa-apa juga, kan ada aja yang dengarkan di YouTube. Gitu loh. Ya, itu sekarang tuh enak. Nah, 2 hari sebelum kejadian udah ada, nanti bakal terjadi gerhana untuk daerah Kalimantan sekian. Wah, itu kita bisa siap-siap. Itu hikmahnya kemajuan zaman. Kapan keluar waktunya itu? Keluar ketika hilanglah itu gerhana, dan ketika tenggelam matahari, kasifah yang total, lunglup ya kita. Wa fil khusub bil injala'i wa bituli syamsi la bitulil fajri. Dan kalaunya ini khusub gerhana bulan, kapan waktunya hilang? Ketika hilanglah gerhananya, dan ketika terbit matahari. Jadi kalau gerhana malam, rupanya gerhananya subuh jam 4. Ketika orang azan subuh masih gerhana terang tuh, itu sudah habis waktunya, sekalipun gerhananya masih ada. Sama kalaunya siang, kalaunya hilang gerhananya habis, atau belum hilang tapi waktu siang sudah habis, matahari tenggelam, cuma masih kelihatan, itu habis juga waktunya. Bagaimana cara mengerjakan sholatnya?
ada 3 cara. Yang pertama, antusalla rakaataini kasunnati subhi min ghairi tatwil. Pertama, kayak sholat sunnah biasa. Nah, ini ibu-ibu nyaman di rumah. Apabila ada gerhana, sembahyang aja 2 rakaat. Mumpung bisa mengerjakan itu, belum tentu ketemu lagi. Yang kedua caranya, sholat 2 rakaat tidak panjang, tidak ada tambahan ruku dan berdiri, tidak ada. Ghairi tatwil, dengan tambahan ruku dan berdiri. Fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap rakaat. Jadi yang cara kedua, dia sholat 2 rakaat tidak panjang tapi dengan tambahan ruku dan qiyam. Fi kulli rakaatin fayakunu fi kulli rakaatin qiyamani, maka jadilah setiap rakaat itu 2 berdiri. Kemudian 2 ruku, dan wajiblah membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap berdiri. Jadi kayak apa yuk? Sembahyang Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca surah. Selesai baca surah, apa Yasin, kun fayakun. Ruku, habis ruku bangun. Habis bangun bukan i'tidal, tapi baca Fatihah lagi. Baca Fatihah lagi, amin. Baca surah lagi, hanya ruku lagi, hanya i'tidal lagi, baru sujud. Rakaat kedua sama kayak gitu. Jadi berdiri, baca Fatihah, baca surah, ruku, sami Allahu liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca lagi, amin. Baca lagi surah, baru ruku. Iya, jadi jangan cepat-cepat. Nanti kan makmum babaya sami Allahu liman hamidah, bis, nanya sujud. Jadi itu cara yang kedua. Cara yang ketiga itu paling sempurna. Kayak apa caranya? Dia sholat 2 rakaat seperti mana sholat yang kedua tadi, tetapi panjang di dalam berdiri dan panjang di dalam membaca, panjang dalam ruku dan sujud dan tasbih. Panjang. Kayak apa panjangnya? Yang pertama berdiri, misalnya habis baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Ayo, berapa juz Al-Baqarah? Juz berapa perpindahan? Al-Baqarah 5 juz 3 ya? Ya, juz 3 2 lebih ya, juz 3 anunya. Juz 1 selesai, juz 2 selesai, masuk juz 3 baru 2 juz lebih bacanya, 1 kali berdiri. Selesai Al-Baqarah, apa ayat terakhir Al-Baqarah? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini amanar rasul. Nah, itu 2 ayat terakhir sebelum habis Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa usahalaha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna. Terus sampai akhir, sampai habis. Baru ruku. Habis ruku berdiri lagi, baca Fatihah lagi, baru baca surah, sekedar surah Ali Imran. Wah, pian yang asam urat terduduk. Ali Imran dari juz 3 sampai juz 5, juz 4 sampai juz 4. Jadi 3 ke 4 sejuz lah lebih-lebih. Baru ruku, baru i'tidal, baru sujud. Rakaat kedua sama, tapi habis Fatihah baca sekedar surah An-Nisa. Panjang lagi An-Nisa tuh, dari juz 4 sampai juz 6. Iya kah? Iya, habis 6 kalau salah. Juz 5, juz 6 jaya.
6. Ayo. Sampai juz 6 dah. Pian baca juz 1 sampai juz 6. Nanti rakaat kedua untuk berdiri yang kedua baca sekedar 50 ayat. Nah, kayak Yasin lah 63. Kira-kira 6 juz lah. 6 juz baca. Tapi orang Bahari itu hal yang biasa karena rata-rata orang Bahari banyak yang hafal Quran. Sama kayak di Hadramaut itu anak-anak itu hafal Quran, menghafal Arab itu. Bahkan mereka tadarusan itu bahafal bisa orang tuanya. Ya sekarang mungkin udah mulai berkurang juga, semakin berjauh zaman semakin ini kualitas itu. Tapi tetap ada. Kalau enggak ya santai-santai aja lah. Yang cara kedua, rukuknya harus panjang, sekedar 100 ayat. Rukuknya kayak apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal azim. Itu satu kali ayat aja tuh. Kalikan 100. Berapa kira-kira? Mungkin 10 menit lah, 5 menit. Pokoknya mungkin habis itu 3 jam. Bayang bisa jadi itu. Karena satu juz itu kalau orang lancar membaca itu kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam. Itu kalau santai. Kalau laju membaca orang tuh lancar setengah jam. Berarti kalau 6 juz 3 jam, ya 4 jam lah dengan dikit-dikitnya. Ya sesekali lah kalau bisa. Ya ulun belum pernah juga dan kayaknya kada sanggup juga. Ya biasa cara kedua biasanya baca yang 2 kali rukunya, 2 kali berdiri, cuma baca surah yang sedang. Nah bagus juga memang kalau hafal Al-Buruj, At-Thariq, karena itu berkaitan dengan ini bintang-bintang atau surah Al-Qamar, surah bulan kalau hafal dan lain sebagainya. Wasyamsi waduhaha, itu kan tentang matahari, itu bagus dibaca tuh. Nah permasalahan di dalam sholat gerhana itu disunnahkan mandi dulu, mandi, tapi tidak disunnahkan untuk berhias yang banyak-banyak. Kalonya hari raya itu disunnahkan. Kalonya hari Jumat sunnah pakai untuk putih. Kalonya hari raya sunnah yang bagus-bagus, sekalipun tidak mesti baru tapi bagus, bebas saja warnanya, hendak warna oranye kah, hendak warna coklat kah, hendak warna biru kah, bebas. Kalaunya untuk gerhana sunnah mandi, semua sunnah mandi, tapi tidak dianjurkan untuk banyak berhias. Ya biasa pakaian sehari-hari. Kalau koko sehari-hari, gamis sehari-hari, yang pakai harian. Yusannul jahru fi khusufil qamar, disunnahkan menyaringkan bacaan ketika gerhana bulan, dan disunnahkan untuk isror pelan-pelan ketika gerhana matahari. Sunnahnya begitu, dibalik. Jadi kalau gerhana bulan sunnahnya nyaring, kalau gerhana matahari sunnah di. Sebenarnya ini berarti mengiringi waktu lah, karena setiap sholat yang dikerjakan di waktu siang pasti pelan, zuhur, asar. Setiap waktu yang digunakan di malam hari atau di ujung-ujung malam kayak subuh, maghrib, isya, itu nyaring. Sama pian sholatnya sholat zuhur, tapi mengkodok, rupanya zuhur teguringan sampai isya, uyuhan buhuma, uyuhan gotong royong, jam 2 belum lagi tidur, rupanya habis mandi ngantuk. Aku kena gini zuhurnya 2:30 lah, berebah dulu 2:30 tidur, bangunnya isya. Isya. Pian mengkodok zuhur di waktu malam, sunnah benyaring membacanya. Pian mengkodok subuh di waktu duha, waktu kada bangun. Nah ini rancak, bisa terjadi subuh kesiangan, bangun sudah siang, maka disunnahkan untuk tidak nyaring. Sekalipun ketika subuh harusnya sunnahnya nyaring, cuma tidak kalau kodok maka ini
beda lah. Jadi menyesuaikan waktunya. Sholat asar kan berdiam, kecil suara. Ngerjakan di waktu malam nyaringi. Waktu isya itu nyaring. Ketika dikodok di waktu siang maka samarkan, kecil-kecil suaranya. Disunahkan berkhutbah bagi imam 2 khutbah seperti sholat Jumat sama. Disunahkan juga khutbah itu terkait tentang kejadian gerhana atau gerhana bulan atau matahari, tentang itu sunnah menurut Imam Buaiti. Imam Buaiti ini muridnya Imam Syafi'i yang paling terkenal. Jadi Imam Buaiti, Imam Muzani diantaranya. Setelah sholat sama kayak Jumat. Yahusu fihima alal khair min taubati wa sadaqah, atau ya yang menganjurkan di dalam khutbahnya itu juga taubat, sedekah dan lain sebagainya. Dia seperti khutbah Jumat dalam rukun dan syarat. Nah, sekarang permasalahannya, kalau dalam satu waktu itu terkumpul, maka ini zuhur, maka di situ ada jenazah, maka itu hari raya, maka itu gerhana. Kayak apa kira-kira nih? Atau asar lah, kalau zuhur lebar, asar. Hari ini hari raya, kalau hari raya ini kadang-kadang pagi. Asal kada mungkin pang itu sampur dengan bisa subuh, bisa subuh, sudah waktu subuh. Habis subuh kan matahari naik sekitar 2 tombak, kita sunnah untuk id. Nih, ini maka subuh, maka ada sholat jenazah di situ, maka ini hari raya, pas gerhana hari raya. Kalau waktunya sempit, duluankan yang fardu, baru jenazah, karena jenazah fardu kifayah, baru id, baru gerhana, sesuai dengan tingkatan kesunahannya. Kalaunya wajib ya wajib duluan, karena habis wajib baru cari yang fardu kifayah. Habis fardu kifayah baru id, sunnah muakkad yang lebih afdol, baru gerhana. Sekarang sholat istisqa, minta hujan. Kena adakah abahnya abahnya marhamah, adakah kaum ada? Karena apabila sampai masanya kita nih belajar bab mengapani mayit, kita praktek langsung biar kita minta yang biasa emang untuk menjelaskan di sini. Kada apa-apa pian Pak kaum bawa aja langsung kain kapan. Karena kita menyediakan kain kapan di sini. Siapakah yang praktek di kapani? Maulana kah kena? Jadi karena kita tetap baca, karena ulun yang baca teorinya kayak apa, bagaimana sunnah-sunnahnya, karena kan ada di kitab nih. Karena prakteknya biar yang memang rancak mempraktekkan itu. Lah, karena kita minta karena ada babnya. Kada jauh lagi, paling mungkin sebulan lagi nih. Masalah membandingkan mayit. Kada Bapak juga karena membandingkan mayit, karena kita latihan juga di sini biar semuanya melihat minimal, karena paling kada kuitan kita kah, atau karena dengan sanak kita kah, itu minimal. Ading kita kah, kakak kita kah, itu kita tahu. Julak kita kah, ada tahu kita. Jadi karena mengafani mayit, memandikan mayit, kita habiskan dulu, kita baca, karena praktek. Karena kalau misalnya abahnya marhamah mina kedada kawan, kena kita carikan lagi kawannya yang biasa memandikan, binian lakian. Nah, jadi kada apa-apa, karena kada ambal khusus malam itu kita praktek, kada jom baca kitab, kan sudah tuntung kan, teori dulu selesai, hanya praktek. Kalau perlu berkamera juga, jadi ada rekamannya. Jadi kalau hendak ngulang-ngulang, kalau dibuka. Istisqa, minta hujan. Nah, ini biasanya kalau negeri kita jarang pang istisqa, jarang. Tapi kemungkinan ada. Yang tahun berapa dulu?
90-an berapa yang air laut tuh sampai ke Mahakam, sampai ke Samarinda sini. Jadi di antara istisqa itu di antaranya Allah kadang menurunkan hujan itu banyak yang menahan zakat. Ketika banyak yang menahan zakat, Allah tahan juga air itu untuk turun ke bumi. Istisqa itu minta hujan, dan dia ada 3 tingkatan. Paling rendah berdoa minta hujan setiap selesai sholat 5 waktu atau di dalam kunut nazilah. Jadi memang di tempat kita ini kebiasaannya jarang orang kunut nazilah, kecuali ada kejadian yang betul-betul parah. Tapi kalau macam kayak di Hadramaut, biasa di masjid jami itu lihat zuhur orang kunut nazilah, isya ada kejadian sedikit kunut nazilah ya lah Sufyan. Biasanya benar menemui lah kunut nazilah di masjid jami. Bisa atau jarang kalau berjamaah di situ dalam aja. Iya, biasanya kalau ada Islamik ada ya nazilah. Jumat tuh biasa pakai nazilah kunut. Jadi sepaling rendah derajat dalam istisqa doa habis sembahyang dan kunut, di dalam kunut. Yang sedang-sedang itu doa untuk istisqa dalam khutbah Jumat. Nah ini bagus juga. Ketika lama tidak hujan maka minta dalam khutbah Jumat. Kalau sepaling sempurnanya istisqa dengan sholat. Demikian juga dengan puasa, bisa berpuasa niat supaya turun hujan. Atau dia keluar dari kezoliman. Yusannu ayyamurul hakim bi sholatil istisqa. Jadi yang disunahkan tuh pemerintah. Sunnah pemerintah itu menyuruh sholat istisqa ketika memang negerinya itu memang jarang hujan, tidak bisa hujan, lama ada hujan. Wasaumi salah satu ayam, dan puasa 3 hari. Jadi kalau pemerintah itu mengatakan, ujar Kementerian Agama diumumkan di sosial media diumumkan, di TV diumumkan, kita pokoknya lah yang Islam lah puasa 3 hari untuk minta hujan, itu puasa wajib tuh jadinya. Wabit taubati wa tasadduqi wa amalil birri wal khuruji minal madhalim wa kulli ma yamna'u min nuzulir rahmah. Jadi disunahkan itu taubat, sedekah, amal baik, bakti dengan kuitan, tidak lagi melakukan yang buruk-buruk. Pokoknya setiap perbuatan yang mencegah turunnya rahmat, maka begitu cara untuk istisqa. Faida amarahum fatakunu sholatu wajibatan al-qadirin. Kalau diperintahkan mereka atau dari pemerintah, maka wajib hukumnya puasa itu, bukan sunnah lagi. Tapi bagi yang kuasa, kalau yang kegaringan ya kada. Demikian juga puasa wajib untuk memalamkan niatnya sama. Malam itu harus berniat juga. Dan dia dianggap dihitung berdosa kalau tidak puasa, ditaksiri karena keteledorannya. Aku udah tahan puasa, nah ini pecah aja aku, itu dosanya sama kayak puasa wajib pakai Ramadan. Walau qadha alidan, tidak ada kodok, nggak usah dikodok. Tapi nah ini bedanya, kalau Ramadan wajib, ini kodok. Kalau puasa yang disuruh pemerintah kada. Kayak apa sholatnya? 2 rakaat kayak biasa, seperti sholat id disunahkan juga. Apa yang disunahkan dalam sholat id? 7 kali takbir, sama 7 kali takbir rakaat pertama di luar takbiratul ihram, di rakaat kedua 5 kali di luar takbiratul ihram, membaca surah Qaf dan membaca surat Iqtarabat, kemudian atau dia membaca Al-A'la dan Al-Ataka haditsul ghasyiyah, ya sama. Jadi sama kayak sunnah Idul Adha atau Idul Fitri. Nah itu istisqa begitu. Dulu pernah terjadi kemarau panjang di Makkah, lalu semua ulama itu berkumpul untuk mengadakan sholat istisqa.
dan tidak turun-turun beberapa hari hujan. Kemudian di belakang itu ada seorang ulama besar, kalau kada hilap Imam Ibnul Mubarak. Nah ketika di belakang behigaan dengan budak. Pokoknya kalau kada salah ingat itu kisahnya ada di Sarah Sarah Yakutun Nafis. Behigaan dengan budak. Budak ini kada pandang. Budak ini kasta rendah sekali, pejabat bukan, bedahi bukan, pokoknya orang biasa sekali. Tapi doanya itu, ya Allah, jadinya ini kada hujan-hujan berapa hari. Ketika orang itu umpat sembahyang, Imam Ibnu Mubarak di belakangan diperhatikan, ini doanya aneh. Ya Allah, demi pangkatku di sisimu, berikan kami hujan. Ya Allah, demi aku, ya Allah, kalau engkau tidak memberikan hujan karena yang lain tidak apa, tapi demi aku, ya Allah, hujani kami. Ini seakan-akan nih menjamin dirinya kalau dia seorang wali. Tiba-tiba hujan. Akhirnya Ibnu Mubarak ini heran melihat, ini orang kok kelihatan biasa tapi luar biasa. Akhirnya diikuti. Rupanya dia masuk ke tempat tuannya. Imam Ibnu Mubarak ini tahu ternyata, oh ini budak rupanya. Orang ini awalnya kada tahu, oh ini budak. Akhirnya besoknya datang bawa duit banyak. Kata Ibnu Mubarak, ulun mau beli budak. Ini jual budak, mau beli budak. Keluarkan yang terbaik, dikeluarkan nih. Dilihatinya dengan Imam Ibnu Mubarak, kada ada orang yang kemarin itu. Adakah yang lain lagi? Keluarkan lagi, kan ada lagi sampai ujungnya paling terakhir. Ya kan bingung juga orang ini mau nukar kata cari yang murah kata apa kan nih. Akhirnya ketika paling terakhir keluar, nah aku hendak yang ini budaknya. Akhirnya oh gitu kok murah aja nih. Ini kurus karing ini segala macam kada kuat. Pokoknya beli itu kan. Yang orang ini heran juga kenapa aku dibeli. Apakah banyak yang lain-lain ini? Aku ini orang yang pegawai kedua. Akhirnya sebelum pulang ke rumah, tanya budak ini, kenapa pian beli ulun? Kenapa beli? Kenapa ndak yang lain? Padahal duit banyak aja. Diceritakan dengan Ibnu Mubarak. Ndak, kemarin aku tanya dulu, kamu ini siapa sebenarnya? Ulun ini budaknya. Jangan bohong kamu. Aku nih beli kamu kemarin gara-gara aku lihat doamu tuh makbul. Orang minta hujan, ulama-ulama berkumpul kada hujan-hujan. Ketika kau mengatakan ya Allah demi aku demi pangkatku yang di sini hujani ya kami hujan. Lalu orang ini udah tahu dibukanya. Cuma aku mohon izin dulu, aku mau sembahyang. Akhirnya masuk ke tempat yang buruk, akhirnya dia sembahyang di situ. Doanya apa? Ya Allah, Engkau sudah membuka kedudukanku di hadapan makhlukmu yang lain. Aku ndak mau ya Allah hubungan kita ini diganggu dengan orang lain. Aku minta cabut nyawaku sekarang. Mati orang tapi sembahyang. Itu cerita tuh kalau kada hilap ada di Sarah Yakutun Nafis. Ada tuh cerita itu. Jadi jangan juga kita menganggap remeh orang-orang tuh tiba-tiba pakaiannya sembarangan. Nah, depannya orang tuh orang hebat banyak nang gitu. Dulu ajar guru kami juga ada orang yang duduk di majelisnya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini kalau majelis kan banyak, bahkan beliau punya murid khusus. Jadi orang bulikan karena ada murid-murid khusus tuh di rumah ada Imam Ghazali gitu. Nah orang tuh duduk di ujung-ujung aja, tapi diperhatikan. Rupanya ketika diperhatikan orang tuh kada perhatian, duduk mungkin sembarangan atau guring-guring nggak apakah, pokoknya hadir aja tapi di ujung-ujung. Lalu ketika besok diperhatikan nang gitu masih. Besok diperhatikan pokoknya berapa kali pertemuan sampai akhirnya ditanya, "Kamu ini serius ndak belajar?" Pina guring-guring pakaian sembarangan, bawa unuk ada juga, bawa pulpen, bawa Terus, akhirnya kamu paham ndak apa yang kau ajarkan ini gurunya? Paham aja. Kalau ndak paham pokoknya tanya aja. Akhirnya tanya ya. Akhirnya orang tuh bertanya dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali kada khilaf atau imam yang lain. Guru jar, Tuhan sekarang lagi apa?
Hanya pertanyaannya, Allah Ta'ala sekarang lagi ngapain? Aduh, yang gak jali ini sudah pada perhatian sekali bertakun ngalih lagi. Akhirnya nanti dulu kupikirkan jawabannya, nanti besok datang lagi, kalau ada majelis datang lagi. Akhirnya dicat, buka kitab, nggak ada jawabannya. Tapi ulama bahar itu kada spontan jawab. Kalau emang kada tahu. Jadi kata istilah ini nggak mungkin sembarangan jawab. Pokoknya kalau tahu PR, cari di rumah, nggak ada. Akhirnya ketemu juga. Minggu depan lagi masih gitu pesalaman takuni. Sudah ketemulah guru jawabannya. Belum ya gurunya. Nah ini orang ini masih nanya aja lagi. Akhirnya sampai 3 kali nggak ketemu jawabannya, sama gitu. Hari habis ketiga itu malamnya sang imam tuh guru mimpi bertemu dengan Nabi. Ujar Nabi dalam mimpi itu, katakan kepada dia, sekarang Allah sedang mengangkat derajat seseorang dan di saat yang sama Allah sedang menurunkan derajat seseorang. Artinya pangkat orang tuh naik tuh turun. Saat ini ada yang diangkat, di saat itu juga ada yang diturunkan. Pokoknya naik tuh. Dan itu derajat orang tuh. Itu jawabannya ya Nabi. Akhirnya ya udah senang Besok enggak mau tanya lagi dia. Enggak nanya. Nah, sini dulu. Kemarin nanya, sekarang aku tahu jawabannya. Enggak mau nanya lagi. Apa jawabannya guru? Jawabannya Allah sedang mengangkat derajat seseorang dan di saat yang sama Allah sedang menurunkan derajat seorang. Kata orang itu, pian berterima kasih dengan orang yang telah memberitahu pian dalam mimpi. Rupanya orang tuh tahu juga. Itu orang-orang yang gitu tuh banyak. Dulu nih zaman nih berubah sekarang nih. Zaman sudah berubah. Kalau dulu mungkin banyak wali itu menyembunyikan kewaliannya dalam kesederhanaan. Tapi boleh jadi ketika zaman berubah, kewalian itu disembunyikan dalam kemewahan. Bisa aja kan orang yang pakai pantopel, orang yang pakai jas, orang yang pakai dasi, itu wali banyak gitu. Sekarang mungkin karena kalau kita mau memastikan kita bukan wali, cuma mungkin karena zaman sudah berubah. Di antaranya yang ulun tahu lah, ada ulama besar di Mesir itu namanya Syekh Yusri Jaber. Syekh Yusri Jaber itu dokter dan dokter. Itu hebatnya. Kalau ulama sekarang kan ulama gitu kan banyak. Kalau dokter ya dokter. Enggak, beliau itu sudah guru besar, doktor dalam bidang agama, dokter dalam bidang bedah. Jadi beliau lah mungkin orang yang ketua asosiasi dokter bedah se-Mesir atau punya jabatan lah. Dokter bedah. Dokter juga dalam kampus. Mursyid Thariqah juga. Jadi bukan hanya pengamal tarekat tapi mursyidnya kayak Abah Guru, Habib Lutfi gitu deh. Orang-orang ganal yang gitu. Jadi kadang ngajar itu kadang kan buku piah, kadang mungkin bulik dari rumah sakit langsung ngajar. Karena pengajian mungkin bisa aja bejas, berselawar, bersepatu, tapi ngisi pengajian itu tadi banyak kayak gitu. Dan mungkin itu hanya satu yang kelihatan. Ya. Karena zaman berubah bisa juga gitu. Jadi ya, kalau dulu orang istisqa ini Sayyidina Umar Sayyidina Umar itu meminta atas kemuliaan Ibnu Abbas, minta dengan ini atas nama Ahlul Bait Ibnu Abbas kan. Karena Ahlul Bait itu kan bukan hanya dari Nabi tapi dari sepupu-sepupu tuh Bani Hasyim dan Bani Muthalib pada mengatakan Ahlul Bait Ahlul Bait. Karena kita bahas lagi. Tapi caranya sama seperti sholat Id, Jumat. Nah, teruskan. Waktunya istisqa itu pada siang pada hari yang keempat. Nih, waktunya ada waktunya. Fil yaumir rabi pada waktu yang keempat. Ba'da siyami salasati ayam, setelah puasa 3 hari. Mereka keluar di tengah lapang. Jadi sunnah tengah lapang, bukan di masjid. Kalau gerhana sunnah di masjid sekalipun sempit masjidnya. Kalau ini sunnah di lapangan sekalipun masjid ganal. Dengan pakaian yang sangat-sangat sederhana semuanya, dosa yang berhias-hias macam-macam.
Karena kemudian Syabil mihnah. Iya, kalau bisa baju-baju pembantu aja lah levelnya. Jangan baju-baju kan yang bos-bos ganal. Pokoknya kalau baju ya baju pasar malam lah gitu nah. Jangan usah baju-baju yang distro, surfing, kayak arnis tuh. Saya pokoknya baju-baju yang berdastar aja biar nah, itu berdastar. Kalau bebinian keluar gitu. Tidak pakaian yang bagus pokoknya. Dan sepaling afdolnya mereka dalam keadaan berpuasa walaupun tidak wajib. Disunahkan kalau anak halus bawa aja bayi, bahkan kalau nya begaduhan itik bawa itiknya, tapi jadi ikat juga jangan dibawa. Kambing pokoknya segala bahaim binatang ternak itu bawa semuanya, sapi kan bawa juga yang tuha-tuha tuh yang pukul kursi roda tuh pokoknya bawa aja. Kai datu yang sudah 100 tuh bawa aja semuanya, itu sunnah. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, laula syababun khusya, jika bukan karena syabab nih anak muda yang khusyuk, bukan karena binatang yang melata, dan bukan karena orang-orang tua yang ahli ibadah, bukan karena anak-anak kecil yang disusui, maka niscaya akan ditimpakan kepada kalian azab. Jadi ketika Allah tuh melihat nangisnya anak kecil di malam hari, orang tua yang sujud di tengah malamnya, orang tua biasanya yang kuat beribadah. Kalau anak-anak mudanya ngaruh aja malam. Kalau sudah umur 50 ke atas tuh biasanya yang rajin ibadah biasanya. Nah, yang beribadah anak kecil yang disusui, makanya anak kecil tuh nisful wali dikatakan. Ini kada berdosa. Makanya ketika anak kecil tuh disakiti, Allah murka anak kecil. Makanya jarabah guru jangan rancak ditangiskan anak halus itu. Kalau anak kecengeng bang lain kesahnya tuh. Anaknya memang penangisan. Makanya sunnah bawa itu. Wa hal turzakuna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Bahkan dalam hadis, bukankah kamu ditolong, kamu diberi rezeki dan ditolong dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Jadi bawa semuanya yang tuha-tuha bawa. Tapi jangan bawa perempuan yang zawatil hayat, yang punya daya tarik. Maksudnya jangan bawa nang bungas-bungas, nang bujang-bujang yang nang umuran aliyah, kuliah, terus dibawa itu. Tinggal aja di rumah, jagai rumah karena maling pulang becarian. Ya. Disunahkan khutbah 2 rakaat setelahnya. Awahidatin atau 2 khutbah atau 1 boleh aja. Dan boleh juga khutbahnya sebelum sholat, dan beristighfar di awal khutbah pertama 7 kali, dan di khutbah kedua yang pertama 9 kali, yang kedua 7 kali. Jadi sama kayak hari raya sunnahnya ya, kayak hari raya bang kan ini istisqa ini sama khutbahnya. Kenapa? Karena kalau hari raya kan takbir 9 kali di pertama, yang kedua 5 kali. Kalau ini istighfar karena minta hujan. Dan ketika berdoa khotib tuh menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau khutbah biasa kan doa tuh menghadap ke jamaah lo. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah, kalau istisqa khotibnya tuh membelakangi jamaah, mengarah ke arah kiblat dengan doa. Setelah 3 kali khutbah, ba'da sulusil khutbah. Tapi itu yang sudah 3 kali khutbah, maksudnya hari ini istisqa kada hujan, besok lagi lebih 3 kali, maka doanya hadap ini di khutbah yang kedua sampai selesai dari doa. Kemudian dia menghadap lagi ke manusia, dan ketika dia menghadap ke manusia dan ketika dia menghadapi manusia dari arah kiblat tadi, disunahkan dia yuhawilu ridahu, memalingkan ridanya. Ridanya itu selendang nih kita. Kalau nya ujungnya di depan misalnya ada mereknya, maka sunnah dibalik kemudian dibelakangkan, dibalik nih gitu. Dan yang awalnya sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Nah, dari sini sebenarnya fayaj'alu yaminahu ala istari. Dia memindahkan sorbannya dari kanan ke kiri. Berarti posisi awal sorban itu sebelah kanan.
Walaupun ada juga mungkin sebelah kiri, cuma yang kita baca ini berarti ada isyarat emang sunnah memakai sorban itu sebelah kanan. Karena disunahkan memindahkan dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Kan dibalik, semua sunnah dibalik tuh. Jangan pin pakai baju terbalik. Jadi sunnah tapi si Hatib tuh ya. Sorbannya dibalik, arahnya dibalik, dari kanan ke kiri sunnah gitu. Dan semua begitu, bukan hanya khatib. Wa misluhu al hadirun, yang hadir juga begitu, kecuali perempuan jangan dibalik. Jarang Bang, biasanya lupa Bang nih karena kalau, tapi biasanya kalau mau istisqa dijelaskan lagi, cuma sekedar kita tahu lah. Dan banyak lagi, nanti kita bahas lagi tentang sholat khauf. Nah ini penting, sholat khauf ini yang penting, karena mungkin sekarang tidak perang, cuma bisa aja karena ada anak-anak tergugur gak, atau ketika sholat tiba-tiba kobra di hadapan gak, bisa tuh terjadi tuh, bisa jadi dikatakan khauf itu ya takut. Makanya dikatakan sholat khauf di sini, takut karena musuh, karena perang, karena takut karena harta dan seumpamanya. Kalau karena harta aja boleh kita dikatakan salat khauf, apalagi karena di diri sendiri. Kias aula. Di depan misalnya kobra nih, bus ya, kita lagi ruku, berjauh, jangan aku kata apa mati dalam keadaan sembahyang, itu bunuh diri ngarannya. Ya. Atau tiba-tiba anak tuh terak lewat di pinggir jalan rumah, anak keluar kada halus pasti terlepas pagar, lari aja, jangan batal. Nah ini kita perlu belajar sholat khauf ini, karena kalau sudah di ujung gini kan bisa kada ingat, karena kita insya Allah minggu depan di awal kan, atau minggu depannya lagi sholat khauf, sholat takut nih kita dengan cara-caranya kan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udah ya kana astagfirullah mustaqim. Salatul ladzina amtana minal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sedikit tanda baca salatul ma'awanah. Wajib atas kamu, kata Imam Haddad, memperbaiki sari rotaka hatta tasiru khairan min ala niyatika as-salihah. Bislahi sari ratika hatta tasiru khairan min ala niyatika as-salihah. Kamu harus memperbaiki yang tersembunyi daripada baik, bahkan dia harus lebih baik daripada yang nampak. Artinya jangan hanya awak aja dihiasi, make up mahal, baju mahal, kendaraan mewah, jangan. Tapi harusnya hati kamu pun lebih baik daripada tampilan kamu. Wadzalika li'anna sarirah. Kenapa? Karena bahwasanya hati atau yang tersembunyi di tubuh kita ini hati, maudi unadul haq, itu tempat pandangan Allah. Kalau Allah kadang melihat, tapi yang zahir. Wal alaniyah, sedangkan yang nampak itu matmahunadul halqi, itu hanya tempat pandangan makhluk. Itu pun makhluk bisa iri, bisa bihiri, bisa ini, bisa hasad. Makanya perbaiki batin lebih bagus daripada yang zahir, karena batin hati tempat pandangan Allah, sedangkan yang zahir hanya pandangan makhluk. Tapi jangan juga mentang-mentang nang itu lalu pakaian seadanya aja, jadi fitnah juga. Orang tuh udah banyak berduit, tapi misalnya pakaian selalu buruk, motor bekukus belakangnya basap, kada ganti-ganti, padahal sugih aja orangnya. Itu jadi fitnah juga, karena orang menyambati, mana kayak kada ada baju lain, kayak kada ada motor lain, kada ada ini, akhirnya maulah orang-orang berdosa. Jadi jangan juga. Jadi di antara sunnah Nabi itu menghindarkan diri dari pandiran orang yang kada baik. Memang bukan kita kan, itu kan orang juga ngolokin kita, orang juga yang nyambati kita. Kita disunahkan juga menjaga mulut orang itu, karena dulu pernah terjadi di zaman Nabi itu memberi orang itu harta
tapi sebenarnya orang tuh kada berhak. Lalu ditegur dengan Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, kenapa pian bari yang itu? Maka masih ada yang lebih berhak pian bari, kenapa pian kasih itu? Kata Nabi, mereka itu menjadikan aku ini serba salah. Kalau aku tidak beri mereka, mereka akan mengatakan aku kalau aku tidak beri, antara dua, mereka bisa meminta secara paksa, atau mereka bisa mengatakan aku orang yang pelit, walastu bibakhil, dan aku bukan pelit, kata Nabi. Ini dua. Mereka tuh kalau ndak aku kasih, mereka tuh antara dua, kalau ndak nanti minta bepaksaan, atau nanti aku dikatakan pelit. Nanti aku dikatakan pelit, kata. Berarti Nabi itu menjaga orang lain supaya jangan menyambati sidin. Dan aku, kata Nabi, bukan orang yang pelit, jadi aku kasih. Padahal di saat itu ada orang yang lebih berhak. Ada orang, cuma karena orang ini bahaya, disumpal dia kita. Apa kita dikasih duit? Duit supaya jangan omongan tuh jelek gitu, nah. Supaya jinak ya, diberi duit, diberi harta dengan Nabi. Aku bukan orang pelit, kata Nabi. Jadi di saat itu Nabi sedang mengajarkan bahkan harus mengalahkan yang lebih berhak. Kenapa? Karena orang ini potensi melakukan dosa, dan Nabi ngasih duluan supaya orang ini tidak sampai ngomongin Nabi pelit, tidak meminta secara paksa. Jadi sunnah itu. Jadi sunnah Nabi yang mulai hilang itu juga di sekarang ini, menjaga omongan orang lain supaya kadang menyambati kita. Satu, di saat yang sama kita menjaga diri jangan sampai menjadi pembicaraan orang lain. Itu sunnah Nabi yang ketinggalan. Jadi hati itu lebih utama, dan bagaimanapun memang dikatakan zohir itu cerminan hati batin. Kalau hatinya bersih, maka semua bersih yang luarnya. Omongannya bersih, pikirannya bersih, tindakannya bersih. Wa ma dzakarallahu ta'ala as-sirra wal 'alan fi kitabi illa wa bada bidzikri sirr. Dan tidaklah Allah menyebutkan hal yang batin dan hal yang tampak, kecuali Allah akan memulai dengan menyebutkan yang sir, yang batin, yang tidak kelihatan. Wa kana min du'aihi alaihi salam, dan adalah termasuk doa Nabi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Nah, itu doa Nabi. Ya Allah, jadikanlah batin hatiku ini lebih baik daripada zohir badanku, dan jadikanlah zohir badanku ini juga baik. Itu kata Nabi, doa Nabi. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat nih. Dan Allah mengampun dosa-dosa kita, menutup aib kekurangan kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan panjang umur, berataan, sehat afiat dalam ketaatan dan kemanfaatan. Mudah-mudahan diberikan berhaji semuanya. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah arhamar rahimin rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal amal waj'alna min ibadika sholihin. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuh awal munuh wa rusukh bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihi ma'na. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Minggu depan dah burdah insyaallah.